तो मतलब आपको भगवान में आस्था है, तो आप भगवान से क्या चाहते हैं या आप भगवान को क्या मानते हैं, आप करते हैं क्या? 3 प्रश्न है। आप कैसे भगवान को मानते हैं और क्या करते हैं, क्या चाहते हैं? 3 प्रश्न। पहले आपका उम्र क्या है? मेरा उम्र है 49। 49 साल से आप भगवान में आस्था रखा, तो क्या मानते हैं भगवान को? इसको आप व्हाट डू यू थिंक? नहीं, भगवान में आस्था रखने से एक तो अंदर में एक तो इंटरनल एक तो स्ट्रेंथ मिलता है। कौन भगवान है ये बात है? मैं तो हिंदू हूँ, इसके लिए हिंदू जो भी हिंदू भगवान है मैं सबको मानता हूँ। ये बात है। इसका मतलब हम आप सोचते हैं बहुत भगवान है। नहीं, भगवान तो एक ही है, उसमें वो कौन है? भगवान एक बोला, ठीक है, कॉमन सेंस है, तो वो कौन है? वो भगवान ही है, उसका तो मतलब बहुत रूप में वो है, क्योंकि हम लोग इसका मतलब भगवान को आप निराकार मानते हैं। आपका जो बोल, तो ये गलत है, क्योंकि हमको रूप है, भगवान को रूप क्यों नहीं होता है? हम इतना हाथ पैर से, कान से, गले से, आंखों से इतना जीवन का वैरायटी देखते हैं। हम बहुत तुच्छ जीव है, तो वास्तव भगवान बहुत वैरायटी ने अपने लिए बनाया है। भगवान हमसे बहुत बलवान है, बहुत सुंदर है। बलवान है तो बल दिखाने के लिए उनका शरीर भी है, सुंदर का मतलब देखने के लिए सुंदर है। तो आप भगवान को मानते हैं, उनको निराकार कह देते हैं। अंत में भगवान का कई रूप है, लेकिन मूल रूप में भगवान निराकार बोलते हैं। तो काफी कंफ्यूजन है, द फंडास आर नॉट क्लियर, साफ साफ पता नहीं है। जैसा हम भी हिंदू है, अब भी कभी गणेश चौथ पर मंदिर में भी रखते हैं। हम खुद, ये कृष्ण भगवान का मंदिर है। जितने भी इस्कॉन सेंटर्स होते हैं, क्योंकि एक आचार्य गुरु है, तो इसलिए इधर जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं उनको व्हाट इज व्हाट ये पता हो जाता है, क्योंकि हम अंधाधुंध मनगढ़ंत नहीं चल रहे। हम गुरु के द्वारा एजुकेटेड एंड ट्रेन, गुरु ने हमको, इस वजह से मैं आपसे बात करके आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आपके डाउट्स को मैं नष्ट करूँगा, आपका प्रश्नों का समाधान दूंगा, तब आप झुक जाएंगे। वो आस्था है, लेकिन साफ साफ क्या चीज़ क्या है पता नहीं है। तो यू नीड ए गुरु, जीवन में गुरु चाहिए। और वो गुरु आप कह सकते हैं ये गुरु कुछ कहता है, वो गुरु कुछ बोलता है, नहीं। जो सचमुच जो सदगुरु है, सदगुरु सच्चे गुरु है, वो परम गुरु है भगवान कृष्ण, जो गीता में है। तो आज की जो मानव शरीर में जो भी गुरु है, भगवान तो आदि गुरु है, भगवान तो जगत गुरु है। तो जो भी गुरु की पात्र लेता है, वो अपने बातें नहीं कह सकता है। जब भी मैं बात करूँगा, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, तो गुरु का काम भगवान जो बोलते उसको समझाना, और कोई हम कोई नया चीज़ बोल नहीं सकते हैं। इसका मतलब आप हट गए, भगवान कुछ बोला, आप कुछ बोल रहे हैं, तो आसान, यूजलेस। इसका मतलब आप न जीवन में आपको आनंद मिलेगा, न जीवन में आपको मुक्ति मिलेगा,
ना जीवन में आप पाप से बच पाएंगे, कुछ पाप है छोड़ना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं रहा है। जैसे आप मांसाहार खाते हैं क्या? डू ईट फिश, मीट, एग्स से? तो जो भगवान के भक्त है वो राक्षस आदत से, नहीं तो आम आदमी और भगवान को मानने वालों में क्या फर्क है? आम आदमी मूर्ख है, मनगढ़ंत है, कुछ भी करेगा चलेगा, क्योंकि वो इज नॉट सीरियस अबाउट गॉड। लेकिन जो मैं भगवान को मानता हूँ, आपके चरित्र में ये आपकी आदतें वो ठीक होना पड़ेगा। क्योंकि भगवान के भक्त है, भगवान गीता में बोलते हैं, मैं आपको एक दो श्लोक सुनाऊंगे गीता से, जो भगवान, जैसा हम बोला, भगवान बोलते हैं 9वां अध्याय में, आप जो वो स्टेटमेंट दिया था, कुछ लोग सोचते हैं मैं शुरू में निराकार हूँ, बाद में मैंने आकार लेकर आया हूँ। तो आकार से निराकार, निराकार क्या होता है? जैसे शक्ति है, निराकार है, रोशनी है, निराकार है, ऊर्जा है, आकार नहीं है। लेकिन ये सभी आकार से निकलते हैं। जैसा सूर्य भगवान, सूर्य भगवान सूर्य लोक, जैसे आप अपने घर में, आप है, घर बनाया, पहले आप है, बाद आपने अपने मनपसंद घर बनाया, और घर में आप स्टोव रखा, घर में आप पंखा रखा, ये सब निराकार शक्ति है। हवा लग रहा है तो हवा को क्या रूप है? नहीं, हवा तो मानते हवा लग रहा है, आकार नहीं है। ऐसे ही शक्ति है, मैं इसको ढकेलूंगा। ये क्लास 8 बजे तक रहेगा। आपका पिताजी अब भगवान कृष्ण के भक्त बनने वाला है। आज उनके जीवन में बहुत बदलाव होने वाला है, क्योंकि आपको आमने सामने बैठ के 1 to 1, ऐसा तो हमारे साथ 1 to 1 मिलने का मौका नहीं मिलता है। तो अभी प्रोग्राम में गए, वो 400 लोग बैठे थे। हम बोलते सुनते हैं, मानने वाला मानेगा, नहीं तो चले जाएगा, क्योंकि उतना समय नहीं है। वो मेरे साथ एक एक आदमी आके पूछे, क्योंकि उनका आगे कार्यक्रम भी चलना है उनका कुछ कुछ। तो मुझे बोला अभी आ रहे हैं ना, बाहर से आए हैं, इधर पदलपुर रोड में कुछ प्रोग्राम था। तो यानी हम बात कर रहे थे, भगवान बोलते हैं लोग मुझे निराकार समझते हैं और मैं आकार लेकर इस संसार में आया हूँ। वो लोग अज्ञान में है, इसलिए ऐसा सोचते हैं। क्योंकि गीता में भगवान साफ साफ अपने बारे में बता रहे हैं, यू डोंट हैव टू इमेजिन, कंकॉक्ट, स्पेकुलेट अबाउट गॉड। भगवान क्या है कि भगवान को स्पेकुलेशन से भगवान को जायजा नहीं लिया जाएगा, अंदाज नहीं लगा सकते, न समझ सकते, क्योंकि मन भी भौतिक है, मन भी भौतिक है। आत्मा के स्तर पर अपरमात्मा को समझ सकते हैं। अब मन लगाएंगे, अब जाना है क्या? तो फिर आपको एक हिंदी में एक किताब दे दूंगा, तो एक हिंदी में छोटा किताब दे दूंगा। जल्दी है तो आपको मन डिस्ट्रैक्टेड है तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, बच्चा है तो अरवल लक्ष्मी, ये हिंदी वाले हैं, हिंदी किताब या इंग्लिश किताब, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और हरे कृष्ण सवाल। बस మీ కోరికను భగవంతుడు తీరుస్తున్నట్టున్నాడు.
ఇదేంద్రా బాబు ఈయన హిందీ అంటాడు, ఇంగ్లీష్ అంటాడు. నేనేదో గౌరవంగా దిక్కుచ్చున్నా తెలుగులో. ఆయనకంటే మీరు మంచి భక్తురాలు కాబట్టి ఆయన తరిమేస్తాడు దేవుడు. వీడు ఎట్లాగో బాగుపడేది లేదు, ఇక వినడానికి భక్తురాలు కూర్చుంది. టాపిక్ చేయండి. దగ్గరనే మందిరం 8 గంటలకు తెరుస్తారు. ఇంకో 10 నిమిషాల్లో దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టారు. 8 తెరిచి 8:15 మూసేస్తారు. దగ్గరండి 8 దాకా మీరు భగవద్గీత వినండి. కమ్ హియర్. మేము ఈ రోజుల్లో लक्ष्मी पूरा हिंदी गीता भी लाना है तो दे दो, है तो इंग्लिश. మేము ఇస్కాన్ మందిరంలో మిగతా మందిరాల్లో లాగా కాకుండా, ఎందుకంటే గురువు గారు ఉన్నారు కదా, గురువు గారు ఉన్నారు. మేమంతా కూడా శిష్యులం. మాకు భగవంతుడు ఏందో, తెలుగు వాళ్ళనా హిందీ వాళ్ళ? తెలుగు. అత్తీన్ ఇక్కటే మిల్క ముగ్గురు కలిసి వచ్చారా? ఈయన మీ అబ్బాయా, మీ బాబు? మీరు తల్లి కూతుళ్ళ? ఫ్రెండ్స్, స్టూడెంట్స్? నాకెట తెలుసు? అదే. So you have completed your MBBS and you are preparing for PG. All right, good. All right. You have attended some class before also. ఇంతకు ముందు కూడా నేను క్లాస్ ఇస్తుంటే అటెండ్ అయ్యారా? మొదటిసారి మందిరానికి మాత్రం వచ్చిపోతాడు. అలా కాబట్టి మీ జీవితంలో చాలా ఒక శ్లోకం ఉంది, సాధు సంఘ సాధు సంఘ సాధు సంఘ లవమాత్ర సాధు సంఘ. ఎవరైతే భగవద్గీతని గురువు దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటారో అటువంటి వాళ్ళకి సందేహాలు లేకుండా దేవుడి గురించి తెలుస్తుంది. వాళ్ళు ఎటువంటి ప్రశ్నలకైనా కూడా మీకు నచ్చచెప్పుతో సమాధానం ఇవ్వగలరు. తో ఇస్కాన్ మందిరాల్లో గురువు గారు, మిగతా మందిరాల్లో వాళ్ళ పద్ధతిలో అక్కడ క్లాసులు ఏమి ఉండవు, అక్కడ ఒక పద్ధతులే ఉండవు. ఏదో వాళ్ళు మందిరం కట్టుకున్నారు, పూజలు చేస్తారు, వచ్చేవాళ్ళు దేనికోసం వస్తున్నారు, ఆయన జీతం తీసుకుని ఏదో పూజ చేసుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ మేమంతా ఉండేది ఎలా నేను సాగు పుట్టుకల నుంచి బయటపడాలా. నేను ఇస్కాన్లోకి వచ్చా. అయితే మీరు ఎందుకు చేరారు ఇస్కాన్లో? ఇస్కాన్లో ఎందుకు చేరారు? సాగు పుట్టుకల నుంచి బయటపడడానికి. ఈ శరీరం మీరు తప్పకుండా డాక్టర్లు, మీరు ఈ శరీరాన్ని మీరు వదిలిపెట్టక తప్పదు. యాజ్ షూర్ యాజ్ డెత్. ఈ జీవితంలో దేనికి గ్యారంటీ ఉన్నా లేకపోయినా సాగుకు మాత్రం గ్యారంటీ ఉంది, తప్పించుకోలేదు. అంటే ఇక్కడి నుంచి మీరు 50 ఏళ్ళు బతకండి, 80 ఏళ్ళు బతకండి, ఏమన్నా చేసుకోండి, సంబంధాలన్నీ కట్, మీరు పోగు చేసుకునేదంతా కట్, ఇట్ జస్ట్ గో. మీరు ఏవేవో సంపాదించుకోవచ్చు, ఇల్లు ఈ విధంగా కట్టుకొని ఆ విధంగా డబ్బులు సంపాదించుకొని అదేవిధంగా మీకు నచ్చినట్టుగా పెళ్లి చేసుకొని మీరు పిల్లల్ని కానీ. కానీ భగవంతుడు నాకు వీటితో ఏం సంబంధం, జస్ట్ గెట్ అవుట్ అన్నట్టుగా, కిక్డ్ అవుట్ అంటాం కదా. కిక్డ్ అవుట్ అంటే
అన్సెరిమోనియస్లీ మీరు ఏదేదో సంసారంలో ఉండిపోదామని మీరు ప్లాన్లు వేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎప్పుడు చావస్తుంది ఏమన్నా తెలుసా? చెప్పగలరా? ఎవరు ఎప్పుడు చనిపోతారు? బాగా ముసలాళ్ళు అయిపోయి ప్రకృతి సహజంగా చనిపోతామా? మధ్య రోగాలతో చనిపోవచ్చా? యాక్సిడెంట్లో చనిపోవచ్చా? తెలీదు మనకి. పీపుల్ ఆర్ డైయింగ్ ఇన్ సో మెనీ వేస్, రకరకాలుగా చనిపోతున్నారు. సో మన చావు వస్తుంది, ఎప్పుడు వస్తుందో తెలీదు, ఎలా వస్తుందో తెలీదు అనగదా. మన చావు వస్తుంది, కానీ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది మనకి తెలియదు. డాక్టర్లు మీరు మీ రోగులకి మీరు ఫాల్స్ హోప్స్, ఏదో పాపం వాళ్ళు వయసు ఎక్కువ లేదు అది ఇది చెప్పి, కానీ యూ కెనాట్ గివ్ ఫాల్స్ హోప్. మనం చేయగలిగింది చేస్తాం. అంటే మీరు డాక్టర్ల ముందు సంతకం పెట్టించుకుంటారు, మీ మీద ఏమి ఆక్షేపం రాకుండా మేము ఇన్ ది గుడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ సర్జరీ. Sometimes something can happen and you cannot sue the doctor. ఎందుకంటే డాక్టర్ పేషెంట్ హితంలోనే పనిచేస్తాడు, కానీ అప్పుడప్పుడు అనుకున్నట్టుగా రికవర్ కాకపోవచ్చు కదా. కాబట్టి ఈరోజు మీకు చెప్పదలుచుకున్నది, ఇస్కాన్ మందిరాల్లో ఏదో సెంటిమెంటల్గా ఏదో అట్లా కాదు, ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్. మీరు నన్ను చూస్తున్నారు, నేను మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను, క్లియర్. ఆ రకంగా దేవుడి గురించి మనకి క్లియర్. ఏదో దేవుడు ఉన్నాడు, నాకు కృష్ణుడు అంటే ఇష్టం, మీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా దేవుడు అనేవాడు ఉంటే, ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ముస్లింలకి మోడీ గారంటే ఇష్టం లేదు, క్రిస్టియన్లకి మోడీ గారంటే ఇష్టం లేదు, తర్వాత అపోజిషన్ పార్టీల వాళ్ళకి మోడీ గారు ఇంత బలంగా ఉండడం ఇష్టం లేదు. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, వాళ్ళకి ఇష్టమైనా లేకపోయినా ఆయన ఎన్నుకోబడ్డాడు, ఆయన ప్రధానమంత్రిగా పోతూనే ఉంటాడు. ఆయనకు అధికారం ఉన్నంత వరకు మనకి ఇష్టం లేకపోవచ్చు ఆయన ప్రధానమంత్రిగా. అదే రకంగా దేవుడు మీకు తెలుసా తెలీదా సంబంధం లేదు, ఉన్నాడంటే ఆయన ఉన్నాడు. అదే రకంగా మీ అభిప్రాయం వేరుగా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు నేను చెప్పేదానికంటే మీ అభిప్రాయం భిన్నంగా ఉండొచ్చు, కానీ మీరు నా అభిప్రాయంతో ఏకీభవించాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఉన్న విషయాన్ని చెబుతున్నా, మీరు ఊహాగానాలు చేస్తున్నారు. మీ దగ్గర అథెంటిసిటీ, ప్రమాణం, నేను కృష్ణుడు దేవుడు అంటాను, ఏం సార్ ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా చెబుతున్నాను మీరు అడగచ్చు, ఇంత గ్యారంటీగా చెబుతున్నారు, భగవద్గీతలో రాసింది కాబట్టి అని చెబుతా. ఒకటి. రెండోది, ఇంతకుముందు ఉండేటి పెద్ద పెద్ద ఆచార్యులు, నేనంటే ఒక చిన్నవాడిని, కానీ రామానుజాచార్యుల పేరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఆది శంకరాచార్యుల పేరు విన్నారా? ఎవరైనా? వెరీ పవర్ఫుల్ పర్సనాలిటీ, వెరీ పవర్ఫుల్. ఎందుకు పవర్ఫుల్ అంటాం? ఒక్క మనిషి వచ్చి, ఆది శంకరాచార్యులు కేరళలో పుట్టాడు. ఆయన పుట్టింది కేరళ. మొత్తం దేశాన్నంతా ఒకటి చేసి స్థాపించిపోయాడు. ఎక్కడి నుంచి? బద్రీనాథ్ నుంచి రామేశ్వరం దాకా. జగన్నాథ్ పూరి, అది బంగాళాఖాతం, జగన్నాథ్ పూరి సముద్రపు ఒడ్డు, తూర్పు వైపు, ఒరిస్సా. అక్కడి నుంచి ద్వారక అంటే వెస్ట్రన్ ఇండియా కదా, గుజరాత్లో ఉంది ద్వారక. ఆయన ద్వారక నుంచి జగన్నాథ్ పూరి, సీ టు సీ.
ఈ సముద్రం నుంచి ఆ సముద్రం దాకా. ఇటుపక్క మళ్ళీ సముద్రం ఉంది, మనకు 3 పక్కల సముద్రం ఉంది, 4వ పక్క హిమాలయాలు ఉన్నాయి. అవునా? మన దేశం 3 పక్కల సముద్రం, హిందూ మహాసముద్రము, బంగాళాఖాతము, తర్వాత అరేబియా సముద్రం. ఆ తర్వాత ఉత్తరానికి పోతే హిమాలయాలు ఉన్నాయి, భారతదేశానికి ఎల్లలు, ది బౌండరీస్. అవునా కదా? అదే ఇదే ఎవరు అడిగాడు నేను? వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది కదా. అదే మళ్ళీ మధ్యలో. సో ఆది శంకరాచార్యులు అని ఆయన వచ్చి మొత్తం దేశం అంతా చేసి మొత్తం అందరికీ చెప్పాడు, భగవద్గీత మీరు నేర్చుకోవాలా. ఆయన 6వ శతాబ్దంలో వచ్చాడు. మనం ఇప్పుడు 25వ శతాబ్దంలో, 24 అయిపోయింది, 25వ శతాబ్దం. ఆయన 6వ శతాబ్దంలో వచ్చి అప్పుడు ఉన్నటువంటి భారతీయులందరినీ ఆయన మన అందరి ధర్మము ఒక్కటే. అయితే దీన్ని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు సరి చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు వెళ్ళిపోగానే జనాలు మర్చిపోవడం కానీ, వాళ్ళు పట్టించుకోకపోవడం, లేదా వాళ్ళ చేతకాకో తెలియకో సొంత ఉదాహరణకి ఇస్లాం ఉంది, లేదా క్రిస్టియానిటీ ఉంది. క్రిస్టియానిటీ ఎప్పటి నుంచి ఉందంటే 2000 సంవత్సరాల నుంచి. ఇస్లాం ఎప్పటి నుంచి ఉందంటే 1500 సంవత్సరాల నుంచి. మరి అంతకు ముందు నుంచి ఉంది, దాన్ని సనాతన ధర్మం అన్నారు. మన భారతదేశంలో ఎప్పటి నుంచి సనాతన ధర్మం? మీరు లేచిపోవాలా ఇప్పుడు? క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి, ఇంకో 10 నిమిషాలు మందిరం ఉంటుంది, క్లాసు ఉంటుంది. ఆర్ యూ ఇన్ హరీ టు గో ఆర్ వాట్? ఈ క్లాసు కరెక్ట్గా 8:15 కల్లా ఆఫ్ చేస్తారు. మందిరం కూడా 8:15 కల్లా ఆఫ్ చేస్తారు. మీరు ఉంటారా పోవాలా? దండం పెట్టుకోండి. ఉంటారా పోవాలా? సో యూ టేక్ ఎ స్మాల్ బుక్. డాక్టర్లకి సంబంధించిన పుస్తకం రికమెండ్ చేస్తాను. ఇది బాగా మెడికల్ రిలేటెడ్ భగవద్గీత టాపిక్స్ టు డాక్టర్స్. అరివా లక్ష్మి, లైఫ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ లైఫ్, సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. తర్వాత సనాతన ధర్మం తెలుగు బుక్. దే ఆర్ 2 డాక్టర్స్. టేక్ దర్ నేమ్స్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్. మళ్ళీ మీరు మిగిలారు. వచ్చిన వీడి 10 నిమిషాలు చెప్తే లేచిపోతాడు. వీళ్ళకి వాళ్ళకి మళ్ళీ మిగిలింది మీరు నేను ఇక్కడ. ఆల్ రైట్, బ్యాక్ టు అవర్ టాపిక్. మనం 7వ అధ్యాయం చదువుతున్నాం. ఉన్నటువంటి 10 నిమిషాలు ప్రారంభం 7వ అధ్యాయానికి. చెప్పండి. శ్రీ భగవాన్ వాచ మయ్యాసక్త మన పార్థ యోగం యుంజన్ మదాశ్రయ అసంశయం సమగ్రం మాం యదా జ్ఞాస్యసి తశృణు. అంటే ఈ 7వ అధ్యాయం 7 నుంచి 12 ఇది కేవలం దేవుడి గురించే ఈ టాపిక్స్. అంతకుముందు 6 అధ్యాయాల్లో ఈ శరీరం ఏంది, ఆత్మ ఏంది, ఇట్లంతా మాట్లాడుతున్నాడు భగవంతుడు. 7వ అధ్యాయంలో తన గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. 1 నుంచి 6 దాకా ఆత్మ శరీరం ఏంది లైట్గా భగవంతుడు. 7వ అధ్యాయం నుంచి పూర్తిగా తన గురించి అవుతున్నాడు 12 దాకా. ఆ తర్వాత ఆయన మళ్ళీ
ఎలా జీవితంలో ఏం తెలుసుకోవాలా, ఏం చేయాలా అని మళ్ళీ చెప్తారు. ఈ శ్లోకాల్లో కేవలం ప్రతిదీ తన గురించే. మనం అందుకే పొద్దుంది కదా, మత్త పరతర నాణ్యత కించిదస్తిదే, నాతో సమానమైనటువంటి కానీ నాకంటే ఎక్కువైనటువంటి సత్యం లేదు అని. అలాగే భగవంతుడు అంతా నా నుంచే వచ్చిందంటున్నాడు భగవంతుడు. తర్వాత తన రూపం ఏందో చెబుతున్నాడు ఆయన. మూర్ఖులైనటువంటి ఇందాక హిందీ అని కూడా చెప్పారు. భగవంతుడు ఆయన నేను ప్రారంభంలో నిరాకారుడని, మధ్యలో నేను ఆకారాన్ని పొందానని కొంతమంది భావిస్తూ ఉంటారు. అది కంఠస్థం చేయాల్సిన శ్లోకం సడన్గా. ఇప్పుడు ఈరోజు మనం చదువుతుంది భగవంతుడు మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి మనం దీన్ని ఖండించడానికి లేదు, దీన్ని మనం చేర్పులు చేయడానికి లేదు. మీరెవరు, భగవంతుడు ఎవరు? మనం తుష్యమైనటువంటి అన్ని లోపాలు ఉన్నటువంటి సామాన్యులం, శరీరం. ఈ సంసారంలోకి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది అర్థం లేదు, ఎలా బయటపడాలి తెలియదు. మనం తప్పు చేయడం వల్ల ఇక్కడికి వచ్చామనేది మనం ఒప్పుకోవటం లేదు, అర్థం కావట్లేదు. మీరు అనుకుంటున్నాను నేను సంసారంలోకి వచ్చాను, మీరు నాన్ సెన్స్ కాబట్టి వచ్చారు ఇక్కడికి. మీరు నాన్ సెన్స్ కాబట్టి సంసారంలోకి రావాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే మన నాన్ సెన్స్ నుంచి మన సెన్స్ మన ఇష్టం వచ్చినట్టు బతకడం ఆపు చేసి భగవంతుడు చెప్పినట్టు బతకడానికి ఇప్పుడు తయారవుతుంది. అదేనా మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు బతకడానికి వచ్చాము ఇక్కడికి. ఇప్పుడు మనకి లెంపలు వేసుకుని ఇంకా చాలు సార్ మన ఇష్టం వచ్చినట్టు బతకడం, మీరు చెప్పినట్టుగా బతుకుతాం. అప్పుడే మా జీవితంలో సమాధానాలు, అప్పుడే మా జీవితంలో సంతోషం, అప్పుడే మా జీవితంలో పర్మనెంట్గా సమాధానం. పర్మనెంట్గా మనం ఇక్కడ చేసే సమాధానం పర్మనెంట్ కాదు. దేవుడు చెప్పినట్టు బతికితే పర్మనెంట్ అంటే నో మోర్ ప్రాబ్లమ్స్. సమస్యలు లేనటువంటి స్థితికి వెళ్ళిపోవాలంటే మీరు భగవంతుడు చెప్పినట్టుగా వైకుంఠానికి పోవాల. నేను ఇక్కడే ఉంటాను, నాకు సమస్యలు ఉండదు, అది మూర్ఖతనం. నేను ఇక్కడే ఉంటాను కానీ సమస్యలు లేకుండా ఉండాలి, ఫూలిష్. అయ్యే పని కాదు. మీరు ఏమంటారు దాన్ని, మీరు దురాశకు పోతున్నారు. దురాశ. ఇక్కడ ఉండాలా, నేను సుఖంగా ఉండాలా, ఫర్గెట్ ఇట్. ఇక్కడ ఉండి సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఉండి మీ సమస్యలన్నీ పోయాయి అంటే పోలేదు కదా. ఈ శరీరం ఉన్నంత వరకు కళ్ళజోడు పెట్టుకోవాలా, ఈ శరీరం ఉన్నంత వరకు ఏ రోజుకి ఆ రోజు సాధన చేయాలా. ఎప్పుడైతే సాధన వదిలిపెడతారో మీ తలకాయ వేడెక్కిపోతుంది, పనికి రాకుండా తయారవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎప్పుడైనా కూడా భగవద్గీత చదువుతుంటే కాన్ ఖోల్కే, రెండు చెవులు బాగా తెరుచుకుని వినండి. ఎందుకంటే ఇది తలకెక్కిందంటే మన అజ్ఞానం అంతా కూడా పోతుంది. ఈ తలకెక్కిందంటే మనకి అంత అర్థమైపోతుంది. అదే ఇక్కడ చెబుతున్నాడు ఆయన. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్షామశేషత. ఈ 2వ శ్లోకంలో జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం. ఓ అర్జున్, నేను నీకు జ్ఞానాన్ని, సవిజ్ఞానం. సవిజ్ఞానం అంటే ఇది ఆచరించేటువంటిది. ఎందో దేవుడు ఉన్నాడు, కనబడతాడా ఏంది? ఎందో దేవుడు ఉన్నాడు, మాట్లాడతాడా ఏంది? ఎందో దేవుడు ఉన్నాడు, ఆయన నన్ను నిజంగా ఉద్ధరిస్తున్నాడా ఏంది? దేవుడు ఉన్నాడు కానీ మన బతుకులో మారిపోయిన రాట్లా అంటే మీకు దేవుడు సరిగ్గా తెలియనట్లు లెక్క. దేవుడు సరిగ్గా తెలిసి ఆయన చెప్పినట్టు చేస్తే ఎస్ అంతా కరెక్ట్ అవుతుంది, సిస్టమ్ అంతా కరెక్ట్ అవుతుంది అని మీరే చెబుతారు. మీరు భోజనం చేసి కడుపు నిండితే నన్ను అడుగుతారా ఏంది, మహారాజ్ నా కడుపు నిండింది అంటావా? నన్ను అడుగుతారా, మీరే చెబుతారా? ఎంత అలగా ఉంది. మీరు కడుపు నిండా భోజనం చేస్తే నా కడుపు ఇంక నిండింది, నేను
Lakshmi, the doctors are coming. డాక్టర్ల కోసం ఆ పుస్తకాలు. సో ఏం చదువుతున్నా, మీరు కడుపు నిండా తింటే మీరు చదువుతారు, నన్ను అడగరు. ఆయన కడుపు నిండింది అంటారా, మీరు చెప్పాలి. ఆ రకంగా నిజంగా దేవుడు అర్థమైతే మీకు విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి, ఎందుకు అవుతున్నాయి, ఏం చేయాలా, నాకేమన్నా మార్పు కనబడుతుందా. అప్పుడు మీలో పట్టుదల పెరుగుతుంది, నమ్మకం పెరుగుతుంది, మీలో ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. బస్ దారి దొరికేది ఇంకా వదిలిపెట్టకుండా పరిగెత్తాలి, ఎందుకంటే ఎప్పుడు చూస్తాం అది. స్లోగా పోయారంటే ఈ జన్మలో పూర్తి కాకపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్. దారి దొరికినప్పుడు స్పీడప్, మళ్ళీ అది కావాలి ఇది కావాలంటే ఆల్రెడీ స్లో. అంటే ఈరోజు శ్లోకంలో ఏం చెబుతున్నాడు ఆయన, శ్రీ భగవాను వాచ మయ్యాసక్త మనపార్థ, నీ మనసు నా మీద ఉండటం లేదు. అంటే ఎవరికి ఉంది, ఇక్కడ ఉంటే రోజంతా ఆయన పట్టుకుని ఏళ్ళాడుతూ ఉంటాం మనం. లేదు కాబట్టి మనం పనులకు పోతూ ఉంటాం. దేవుడితో పాటు పోతే ఇది చేయాలా అది చేయాలా, దేవుడికి సేవ చేస్తుంటే అని మనం చూసుకోవడం ఏంది. దేవుడికి సేవ చేస్తాం, నేను దేవుడికి సేవ చేస్తాను, కొద్దిగా నేను అది కూడా చేసుకోవాలా. మనకి నమ్మకం కొద్దిగా బలంగా లేదు. నమ్మకం బలంగా అంటే వాడు ఈయన గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తుంది, వాడు ప్రైవేట్ కంపెనీలు చేస్తున్నాడు, నేను దేవుడి దగ్గర చేస్తాను. ఎవడు సుఖంగా ఉంటాడో చూస్తాం, ఎవడు సుఖంగా ఉంటాడో చూస్తాం. మయ్యాసక్త మనపార్థ, భగవంతుడు ఏమన్నాడు, నీకు నాకు సంబంధం ఉంది, నువ్వు అది వదిలిపెట్టి ఎక్కడ తిరుగుతున్నావు. నీకు నాకు సంబంధం అంటే శరీరం అనుకుంటే నీకు మీ కూతురికి సంబంధం, శరీరానికి మీకు మీ అక్కకి సంబంధం, అక్క చెల్లెల అక్క కమలమ్మ, మీకు మీ అక్కకి సంబంధం, మీకు మీ కూతుళ్ళకి సంబంధం. కానీ భగవంతుడు ఏమంటున్నాడు, నీకు నాకు సంబంధం ఉంది. అంటే ఏ లెవెల్లో మాట్లాడుతున్నాడు, నువ్వు ఆత్మగా నీకు కూతురుతో సంబంధం లేదు, ఆత్మగా నీకు మీ అక్కతో సంబంధం లేదు. ఇప్పుడుంది, అక్క భక్తురాలే, మీరు భక్తురాలే. ఆమెకి అర్థమైంది నేను ఆత్మని, మీకు అర్థమైంది మీరిద్దరు, మనిద్దరం కూడా దేవుడి యొక్క భక్తులు. ఆ రకంగా అంటే ఒక కుటుంబానికి మీ అక్క కృష్ణుడికి చెందుతుంది, మీరు కృష్ణుడికి చెందుతారు. కాబట్టి మీరు దేవుడిని మరిచి సంబంధాలను పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉండేటువంటి సంబంధం, ఇంతకుముందు కూడా అక్క చెల్లెలు, కానీ ఇప్పుడు అక్క చెల్లెలు, అక్క భక్తురాలు కాకపోతే మీరు భక్తురాలు అయితే అప్పుడేంది పరిస్థితి చెప్పండి. ఇప్పుడు మీ అక్క భక్తురాలు, మీరు భక్తురాలు సరిపోయింది, ఇబ్బంది లేదు, పూసుకుని తిరగచ్చు అని ఒకరి ఎన్నో చేసుకోవచ్చు, తప్పేం లేదు. భక్తురాలు కాబట్టి నేను ఆమెని సుఖపెట్టాలి, మీరు భక్తురాలు కాబట్టి నేను అది వండుకొచ్చి ఇది వండుకొచ్చి అది ఇచ్చి ఇది ఇచ్చి, ఈ భక్తుల మధ్య ఇచ్చి పుచ్చుకోవడాలి, తప్పేం లేదు. ఆమె భక్తురాలు కాదు, మీరు భక్తురాలు. అప్పుడు మీరు ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకు మాత్రమే. ఏదో పెళ్ళిలో కనిపించేస్తాం, ఆ తర్వాత మనకి కనిపించేది లేదు. అంటే ఆమెకి సంసారం కావాలి, మనకి దేవుడు కావాలి, ఏం సంబంధం ఉంది అనే కదా. మీరు అందరి బంధువుల మధ్య ఎందుకు తిరగట్లేదు, మీ అక్క మీరే పూసుకుని ఎందుకు తిరుగుతున్నారు, మీ కూతుళ్ళని ఎందుకు పలకరిస్తుంది, వాడు కూడా భక్తులు, మీ కూతుళ్ళు ఇద్దరు కూడా భక్తులు, తప్పేం లేదు. ఏమో ఆరోగ్యంగా ఉన్నారా, భజన చేసుకుంటున్నారా, ప్రశాంతంగా ఉన్నారా, భక్తి చేసుకోవడానికి మీకు అవకాశాలు సరిగ్గా ఉన్నారా, ఆరోగ్యం ఏమి చూసుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెబుతున్నాడు, నువ్వు ఆత్మగా శాశ్వతంగా నీకు నాతో సంబంధం ఉన్నది. మానవ జన్మ నీకు ఇచ్చింది దానికోసం,
కానీ నువ్వు వదిలిపెట్టి సంసారంలో నానా బాధలు అనుభవిస్తున్నావు. కాబట్టి ఆయన ఏమంటాడు, మయ్యాసక్త మన పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయ. నువ్వు ఏ విధంగా నువ్వు నాలో ఆసక్తిని పొందగలవో అది నేను నీకు చెప్పబోతున్నా. ఆ యోగాన్ని అంటే నా గురించి ఎంత వింటూ ఉంటే, ఎంత తెలుసుకుంటూ ఉంటే, ఓరేరే నేను అసలైనటువంటి, నన్ను కాపాడేటువంటి, నాకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి, నన్ను వాడిని వదిలిపెట్టి ఈ పట్టుకుని వెళ్ళాడుతున్నది నా మూర్ఖతనైంది. అది అర్థం. కాబట్టి భగవంతుడు ఈ 7వ అధ్యాయం నుంచి పూర్తిగా తన గురించి బాగా దాని అంటే కూరి చెబుతున్నాడు ప్రతి శ్లోకంలో కూడా. మీరు ఇవన్నీ వినేప్పటికీ ఎవరితో తిరుగుతున్నా నేను ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే.